साहिब जीओ। जिन्ना दे संदड़िया दुरमत वंझै, मित्र असाडड़े सेई। हों ढूंढेंदी जग सुबाया, जन नानक विरले के। जिना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मनमंत। धन से नानका पूरन सोई संत। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सतगुरु जी गुरुदेव पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान, छतर चवर तख्त दे मालक, दसां पातशाहियां दे स्वरूप आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच सज बैठे सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ। सारे ख्यालों नूं रोक के मनां नूं हाजिर करके गुरु चरनां विच सांझ पाइए। कोई भी रसना ऐसी ना होवे जो फतेह नाल सांझ ना करे। सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे समागम जिथे गुरु नानक साहिब जी की याद विच, उत्सव विच, प्यार विच 550वीं अर्ध शताब्दी नूं समर्पित हैं, उथे साध संगत जी गुरु नानक साहिब दे दरों घरों वरसाए होए महापुरुष तत् बेते ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज राड़ा साहिब वाले, उन्हां दी सालाना बरसी आप समूह संगत मिल के मना रहे हो। साधुआं दे जीवन दे संबंध दे विच याद मनाउण दा की ढंग तरीका होना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा भी काम करिए उहदे विचों कुछ ना कुछ लभना, कुछ ना कुछ प्राप्ति करनी बड़ी जरूरी है। नहीं तो एक कई बारी इस तरह भी हो जाता साध संगत जी कि आपां हौली हौली इन्हां चीज़ां नूं रिवाज भी बना लैंदे आ, एक रीत बन जाती है, एक रिवाज बन जाता। उन्हां दे बचनां दे विचों कुछ लभना, कुछ सिखना बड़ा जरूरी है। इन्ना उन्होंने गुरु शब्द की कमाई की है। 50 साल अद्धी सदी के करीब
लगातार थां थां ते गुर शब्द का प्रचार किया, प्रसार किया और गुरमुख प्रणाली नूं प्रचंड किया। गुरमुख प्रणाली एक गल उन्हां बारे बड़ी प्रसिद्ध है कि वो समय दे बड़े पाबंद सी, टाइम दे बड़े पाबंद सी। अंग्रेज भी उन्हां दी दीवान वालों वेख के अपने आप घड़ी वेखण तो बिना ही कह दिंदे सन भी इन्ने वज गए ने, ते समाप्ति दे टाइम ते भी उन्हां दा पता लग जांदा सी भी समाप्ति हो गई। क्यों? टाइम ते ही उन्हां शुरू करना, टाइम ते समाप्ति करनी है। पर असी कई बारी उन्हां दीयां गल्लां करदे करदे अद्धे घंटे तक ब्रेक ही नहीं लाउंदे। कुछ सिखांगे, कुछ सिखण तो बिना वेखो, कुछ करन तो बिना। करनी प्रधान है गुरु नानक दे घर दे विच, गल्लां प्रधान नहीं हन। गुरु नानक दीयां गल्लां करनियां बड़ियां जरूरी ने, पर गुरु नानक दे वल्लों दसे गए मार्ग ते महापुरुषां दे दसे होए मार्ग दी करनी नूं भी कमाउणा बड़ा जरूरी है। ठीक है, पूरी तरह तो उन्हां दी करनी नूं कोई कमा नहीं सकता, पर हद बन्नी किसी चीज़ की कुछ ना कुछ जरूर होया करदी। गुरबाणी दे विच महापुरुषां दे जीवन बारे बहुत कुछ लिखिया गया है। मैं यतन करांगा इन्ने मिनटां दे विच, वैसे मेरी समाप्ति 12:15 तो 1 बजे तक हो जानी सी, पर हुण टाइम सारा चेंज हो गया। तो इन्हां समियां मिनटां दे विच मैं कुछ गुरु नानक साहब जी दे जीवन दे विचों भी आप जी नाल कुछ ना कुछ साझा करांगा, क्योंकि गुरु नानक साहब ने भी अपने जीवन दे विच महापुरुष पैदा कीते ने, गुरमुख पैदा कीते ने। गुरमुख पैदा करना ही गुरु नानक साहब दा प्रयोजन सी, क्योंकि आप जी नूं पता सी कि जिहड़े गुरु शरीरां दा काल है वो 10 शरीरां तक ही चलना है, ते 10 शरीरां तो बाद फिर अगला जिहड़ा अगलेरा समा है उहदे विच शब्द ने अगवाई करनी है, ते 5 प्यारियां ने अगवाई करनी है, ते नाल गुरमुखां ने अगवाई करनी। सिੱਖੀ ਦਾ कनसैप्ट मैं आप जी नूं थोड़ा जिहा समझा दियां, क्योंकि अज कल असी जिहड़े पक्ष विच जुड़े हुन्ने आ असी उहदी वकालत करने आ, जिहदे नाल साडी ईरखा हुंदी है उहदा असी विरोध करने। की संत प्रणाली दा सिੱਖੀ नाल कोई संबंध है? जिन्हां ते साध संगत जी साधुआं नूं वेखिआ, उन्हां नूं ते इस सवाल दा पता ही नहीं भी ये मतलब सवाल भी करना है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अखां नाल वेख लिया भी साधु कौन हुंदा है। जिन्हां ने साधुआं नूं वेखिआ वो परत के बोले नहीं, जिन्हां ने उन्हां दियां बरकतां वेख लईआं ने। पर जिहड़े साडे वर्गे, मेरे तेरे वर्गे, जिहड़े केवल किताबां दे अखरां दे उत्ते ही अपनी जिंदगी दा बसर करदे ने, निर्वाह करदे ने, उन्हां वास्ते शंके उठाउणे ये जिहड़े ने कुदरती तौर ते उन्हां दे अंदर शंके पैदा हो जाते हैं। गुरु नानक साहब ने 10 पातशाहियां दा वज्जा वजाया जिहड़ा साध संगत जी सिस्टम है। पहला आपने 10 शरीरां विच अगवाई कीती है, ते फिर 10वें पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़िया, बाणी नाल जोड़िया, ते नाम दी दात जिहड़ी वो सिख नूं 5 प्यारियां तो मिलदी। क्योंकि कलगीधर पातशाह ने बचन कीते ने भी सिंह पंचन मह मेरो बासा, पूਰਨ करो धरो जे आसा। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा निवास है। एक जिहड़ा उन्हां दा निवास है साध संगत जी, ਉਹ उन्हां ने दस्सिया भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच मेरा निवास है, बाणी दे विच मेरा निवास है। ते एक तीजे नंबर ते भी उन्हां ने निवास दस्सिया, क्योंकि महाराज ने भाई नंद लाल साहब जी नूं बचन कहे ने भी भाई नंद लाल साहब जदों पुछदे ने कि महाराज अज ते तुसीं सामने स्टेज ते बैठे हो, ते अज ते दर्शन दे रहे हो, ते संगतां नूं निहाल कर रहे हो,
ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣਗੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਨ ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ 3 ਸਰੂਪ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ 3 ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਆਏ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਖੇਡ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਰੰਕ ਵਿੱਚ, ਰਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਕਈ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਤਾਂ 3 ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਤੋਹੇ ਸਮਝਾਏ। ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਗੁਣ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲਾਹ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਆਲੂ ਵੱਖਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਾਏ ਚਿੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਇਹ ਬੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ।
ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਹੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ। ਸੁਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣ ਚੱਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਡ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈਣ, ਤੇ 2-3% ਹੀ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਣ ਵੀ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਘੜ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਟੇਢ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੇਨ ਲਿੰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਸੰਤ ਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਖੰਡ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਕਵਾਂਜ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਜੀ ਫੌਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਟਕਵਾਂਜ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਟਕਵਾਂਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਢੰਗ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ 4 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਨਾ। ਵਿਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ।
इन्हां ने किहड़ियां संसारक ऐशां कीतियां ने जदों दी इन्हां ने नौकरी चों आए ते बंदगी करनी शुरू की? एक भी प्रूफ दे दो इन्हां कोई भी संसारक ऐश कीती होवे। ठीक है, संगत सत्कार करदी, क्योंकि कहो कबीर जो त्याग दई तब वो पीछे आए पई। ये तो माया का सुभाव है, तुसी माया दे पिछे भजो तो माया तुहाडे अगे भजदी है, ते जे तुसी माया नूं त्याग दिंदे हो तो माया तुहाडे पिछे भजी हुंदी। ये तो वडियाइयां नाम दियां ने, परमेश्वर के नाम दियां वडियाइयां। जिन्हां ने सिमरन कीता, बंदगी कीती है, वो महाराज कहंदे प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे। वो सारियां दे राजे आपे ही बन जाते हैं। उन्हां दे नाम की कमाई है, नाम की बंदगी है। पर कोई एक प्रूफ तो दिओ बई ये जिहड़े लोग ने इन्हां ने विक के कित्थों चैक लए। हालांकि हुण वालियां दे प्रूफ आउण लग पए ने हौली हौली भी फलाणे बैंक च फलाना बंदा जांदा ते 5000 सैलरी ओहदी $5000 आउंदी, फड़े गए बंदे। आ तुसीं पिछे जी वेखे ने, कई जर्मन विच एक फड़िया गया, कई फड़े गए। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਕੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ भी कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं बरसियां की कोई लोड़ नहीं, बरसियां नहीं चाहिए। की गल इत्थे नाच हुंदा है, कोई माड़ी गल हुंदी है? आ बरसी चल रही है, कोई बंदा आ जाओ, कोई बंदे लै आवो, 4 बंदे, कोई पत्रकार लै आवो, कोई आज़ाद मीडिया लै आवो, ना सिख होण ना बरसी नाल संबंधित होण। तुसीं अंग्रेज़ां नूं लिया के पुछो भी इत्थे कोई मतलब करैक्टरलैस गल हो रही है इत्थे बरसी दे विच? की हो रहा है? गुरु साहब का प्रकाश है, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, संगत बह के सुन रही है, लंगर चल रहा, होर की हो रहा इत्थे? कहते ये ना करिया जी, बड़ा खतरनाक काम है, ये काम ना करिया, इत्थे ना जाया करो, इत्थे बड़ा भैड़ा काम हो रहा है। फिर अजकल एक होर बड़ा रिवाज चलिया। ठीक है, ये जरूर मैं पहला विचार दे चुका भी किसी भी काम नूं चुनने उहदी आउटपुट नूं जरूर वेखीए भी इहदे विचों कुछ फर्क भी पिया है कि नहीं, ये वेखना जरूरी है। पर अजकल एक होर प्रचार चलिया, कई तां इंटरनेट ते बह के रोण ही लग पैंदे ने, कहंदे इन्ने करोड़ लग गया जी 550 सालां ते कौम लुटी गई, कौम मारी गई, इन्ने लख लग गया जी। वो गुरु के सवारे उन्होंने किहड़ा उत्थे 20 तरह का मीट बना के खाना उत्थे 550 साल की खाना की है? आ तुसी जो इत्थे आए हो गुरु घर दे विच की खादा तुसी? बरसी दे विच पिछे समागम बर्मिंघम विच होया सारे थावां ते, की खांदे हो लंगर विच? आ 2 सब्जियां खांदे हो ते तुसी घर भी खा लैंदे हो, वखरा की है? पर जिन्हां दी आदत रोण दी हो जाए ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਲ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਹੀ ਰੋਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਖੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ। ਕੌਮ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਬਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪਰੂਵ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, एक निमक जय साध समागम कोट बैकुंठे आहे। जिथे 1 मिनट वास्ते भी साधु समागम सत संगत हुंदा है, उत्थे करोड़ां बैकुंठ पैदा हो जाते हैं। ते समागम होवे कोई भी, बरसी होवे कोई भी, कुछ भी समागम होवे, उहदे विच हुंदा की है? हुंदा ते कीर्तन ही है।
ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਸਰੀਰ ਧਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ, ਜੇ 5 ਸਿੰਘ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੀਸਰ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਸ ਜੋ ਨਿਸਭੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ, ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਾਣ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤਦੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ। ਤੀਸਰ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 800 ਡੱਬੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੰਜਣ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ। ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਣ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਣ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ। ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ। ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ।
जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए, जन पर साधु जिहड़ा लफ्ज है, ये साध संगत जी गल ये है कि जिहदे नाल इन्हां दी सांझ पई है ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਵੇਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਹੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। 240 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4-5 ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, 4-5 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਿਆ ਜਗਿਆਸੂ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਬਈ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਾਚ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ 2000 ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕਿ 4 ਵਾਲਾ ਕਿ 8 ਵਾਲਾ ਕਿ 10,000 ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। 2 ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕਿ 4 ਵਾਲਾ ਕਿ 6 ਵਾਲਾ ਕਿ 10 ਵਾਲਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ 40 ਕੁ ਰੁਪਈਏ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਸਵਾਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੇ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ 6,000 ਕੱਢ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੋਟੇ ਗਾਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਲਰਾਂ ਚੂਦਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੋਂ ਆਸਰਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੋਂ ਕਢਾ ਕਢੂ ਲੈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ 10 ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਚਮਕਣੇ ਪਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ, ਅਵਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ
ज्यों धरनी मैं खे मिट्टी बन जा। होर निमरता आ गई, निमरता वाली गल है ना। फिर तीजी अवस्था है, तीजी अवस्था दे विच खे हुई तो क्या पया, जो उड लागै अंग। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग, पानी वर्गा बन जा। होर निमरता होर आ गई। हौली हौली स्टेज दर स्टेज बंदा निमानता वाल निमरता वाल आउंदा। फिर कहते पानी विच भी अजे नुक्स है। पानी हुआ तो क्या भया, शीरा ताता होए। वो भी समय के मुताबिक ठंडा तो गर्म हो जाता है। शीरा ताता होए फिर किवें दा चाहीदा है। पढ़ो सारे प्यार दे नाल भी रब दा प्यारा, रब दा संत किवें दा हुंदा है, वो किवें दी अवस्था बनदी। सारी संगत प्यार दे नाल पढ़ो। हर जन ऐसा चाहिए, हर जन ऐसा चाहिए, हर जन ऐसा, हर जन ऐसा चाहिए, हर जन ऐसा चाहिए, हर जन जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए, जैसा हर ही, जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए, जैसा रब दा प्रतख रूप है साधु। उहदा स्वरूप है परमात्मा गुप्त है, परमात्मा दा प्रगट रूप है साधु, ते साधु दा गुप्त रूप है परमात्मा। हाँ, ये ख्याल रखना पएगा, साधु की गल करते करते गुरु नूं नहीं भुलना। जिहड़ा पंथ दा सिस्टम है, 10 पातशाहियां, 5 प्यारे, गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा, साधु का सत्कार पर्सनल है। वो तुसी इस तरह सत्कार करते हो जिवें अपने निजी पर्सनल तुहाडे लिंक हुंदे ने। दादे दे अगे झुकदे हो, प्यो अगे झुकदे हो, माँ दे अगे झुकदे हो, वो निजी तुहाडा पर्सनल है। पर जिथे गुरु का दरबार है उत्थे मर्यादा गुरु पंथ की चलनी चाहिए, गुरु मर्यादा के अनुसार चलना चाहिए। तो इस तरह गुरु नानक साहब ने सारी जिंदगी गुरमुख खोजत भय उदासी साधु बनाया है। तो साधु की परिभाषा की है, छोटी जी गल 5 मिनट जिहड़े रहिंदे ने भाई मरदाना जी की आपां आम तौर पर कहने आ। पहलां तां असी स्टेजां ते भाई मरदाने नूं मखौल ही करते रहे, बड़े साल मैं भी सुनदा रहा। हौली हौली फिर जदों पुस्तकां आईयां सामने तो पता लगा वो तो बड़ी वड्डी शख्सियत सी। वो तो ब्रह्म ज्ञानी सी, वो तो फिलासफर सी। उन्हां दे सवालों दे विचों गल्लां झलकदियां ने कि भाई मरदाने कला रबाबी जां कला कीर्तनिया नहीं सी। वो एक बड़ी डूंघाई रखण वाला फिलोसफर संत सी, क्योंकि उन्हां दीयां गल्लां तो, सरल जिहियां गल्लां तो पता लगदा है कि वो किड्डी डूंघाई दे विच विचरदे सन। मखौल मखौल दे विच सादियां जिहियां गल्लां विच ब्रह्म ज्ञान नूं प्रगट कर देना, ये भाई मरदाने दे हिस्से आया है। नहीं तो ब्रह्म ज्ञान दीयां गल्लां करन लगियां वेद भी करते ने, पुराण भी करते ने, जां साडे होण वाले कई ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, सार किताबली है, भाव सिमरत है, तो बड़ियां गल्लां गुंझलदार ने जिहड़ियां समझ नहीं आउंदियां भी किवें पहुंचिया जाए। पर भाई मरदाना जी बोलते हैं एडा सादा बोलते हैं भी आम बंदे दे दिमाग के खाने में टिक जाता। एक बार की घटना है कि तुहानूं पता है गुरु नानक साहब जी दीयां उदासियां बड़ियां लंबियां सन और गुरु नानक साहब ने करनी वाले जीवन ते जोर दिता है। मैं पहला भी कहा सी ना भी करनी प्रधान है गुरमत दे विच, काम करके विखावांगे तो तां पता लगेगा। हुण टाइम ते सूई मैनू भाई बलदीप सिंह ने कहा भी 45 मिनट तू लाने ने, ते मैं लै जा 1.25 घंटे ते खिंच के
ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚਲੋ 2 4 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹੋ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਆਪ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਰਬਾਬ, ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ 1 2 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਲਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕ ਗਏ, ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਰੁੱਸਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁੱਸ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਭੁਜਾ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੁਜਾ ਮੈਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ। ਬਾਲਾ ਭੁਜਾ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜਾ, ਫੁਨ ਉਸ ਸੰਗ ਹਮਰਾ ਹੈ ਕਾਜਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਰਭਾਵ ਵਜਾਵੇ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਵੋ ਮੋਹੇ ਰਜਾਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕੀਰਤਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸਤਾਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਡੋਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ।
ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਸੰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵੈਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਥ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, 45 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਵੀਕ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਡਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।